નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું અંકિત સર અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબની ચેનલ બુકવોર્મ ઇંગ્લિશ એકેડમી કે જ્યાં તમને મળે છે તમારા અંગ્રેજી વિષયને લગતા તમારા દરેકે દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે ડિજિટલ શરૂઆત કરી છે એ ડિજિટલ શરૂઆતના ભાગરૂપે ધોરણ 10 નો યુનિટ નંબર 3 કે જેનું નામ છે એન ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એની વાત કરવાના છે. બરોબર. હવે આ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કોણ છે? અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિનો ફોટો તમે અહીંયા જુઓ છો. બરોબર છે. હવે નથી આ વ્યક્તિ રતન ટાટા, નથી ગૌતમ અદાણી કે નથી મુકેશ અંબાણી કે જેના વિશે લોકો ચર્ચા કરે, બરોબર ને? છતાં પણ તમે વિચારો કે આ વ્યક્તિ વિશે આપણે અત્યારે ધોરણ 10 માં શા માટે ભણી રહ્યા છે. બરોબર. આ એક વ્યક્તિ છે ને, એ બહુ મોટો પર્યાવરણવિદ છે અને એના દ્વારા એક સંસ્થા સ્થાપવામાં આવેલી છે જેનું નામ છે EFI, એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા. બરોબર. એની સાથે એક વાતચીત આજે આપણે કરવાની છે. એક ઇન્ટરવ્યુઅર છે, જે ઇન્ટરવ્યુઅર એક ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યો છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિનું. બરોબર છે. તો હવે આ વ્યક્તિ શા માટે આટલો બધો મહત્વનો છે? અને સરકારે એને 2012માં એક રોલેક્સ એવોર્ડ આપેલો છે. એ રોલેક્સ એવોર્ડ કોને મળે? તો કે એવા લોકોને આ રોલેક્સ એવોર્ડ મળે છે કે જે પર્યાવરણ માટે કામ કરતા હોય, ભારત દેશ માટે પર્યાવરણ માટે જે કામ કરતા હોય ને એવા લોકોને ભારત સરકાર આ રોલેક્સ એવોર્ડ આપે છે. બરોબર છે. અને એના વિશેની વધારે પડતી જાણકારી થોડા ઘણા એક નાનકડા એવા શોર્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈ લઈએ. બરોબર. The evolution of mankind has been around water, the elixir that separates this planet from others. All of these water bodies have a story to tell, which is that of survival. My childhood memory is of a pond next to my house and the beautiful rainfall of Chennai. But the lake and the pond, which was so close to my heart, transforming into an urban dump was something which I couldn't take. I wanted to initiate something towards reviving, protecting these lakes and ponds. One of us cannot do everything, but all of us can do something. So I started the Environmentalist Foundation of India. We started volunteering at this lake here in Chennai, where we'd had public participation, voluntary activities towards cleaning that lake. The Rolex Awards for Enterprise was a major turning point in the year 2012 when I was 25. The Rolex Awards are not about recognizing what you've done. It's a booster to what you want to do more. It gave us the confidence that we can dream big and ensured that we've been able to move from one lake to 164. The science behind restoration here is to ensure that the lake needs minimal human intervention, that the lake can take care of its own self, and to ensure that there is water available not just for human beings but there's protected habitats for all life forms. Extremely dirty. Now we've brought it to this level. When I go back to a lake we've restored today, it's a pristine habitat with a lot more bird life, reptile life, and the trees have fully grown. That by itself gives me a clear indication of ecology bouncing back in that water body. We have these very clear metrics of water quality, groundwater levels, of ecology, and the psychological well-being in terms of community participation, which tells us if a project is done its job or not. Protecting these water bodies is critically important to prevent any climate catastrophe in the form of a flood or a drought. That's the biggest challenge now. So there is more to do. In 2021, we engaged 8 to 10,000 people working for the planet. That's what excites me. I really hope we leave behind a model that can set a standard for real-time result-oriented conservation. That's what water has taught us. It takes a path, it finds its way, and it reaches its destination. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું વિડીયોમાં, બરોબર, કે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ કેવા કેવા પ્રકારના કાર્ય અત્યાર સુધી કરેલા છે.
તો બસ એવી જ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એક ઇન્ટરવ્યુના સ્વરૂપમાં આજે આપણે અહીંયા જોવાની છે. બરોબર છે? તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ આપણે. સૌથી પહેલા આપણને એના વિશે થોડીક માહિતી આપે છે. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India. એ કહે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ was just 17 years old. એની ઉંમર કેટલા વર્ષની હતી? ફક્ત 17 વર્ષની ઉંમર હતી કે જ્યારે એને he founded એટલે શું? તો કે શોધવું. એને શેની શોધ કરી હતી? તો કે એક NGO ની શોધ કરી હતી. NGO એટલે શું? તો કે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કોને કહેવાય? તો કે જે સરકાર એને પૈસા નથી આપતી, જે નોન ગવર્મેન્ટ છે, પોતાની રીતે જે ચલવે છે, પોતાની રીતે પૈસાનું વ્યવસ્થા કરે છે અને કાર્ય કરે છે, એવા ઘણા બધા NGO ભારતમાં છે. એમાંનું એક NGO એનું નામ છે એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા. આ જેને શોર્ટમાં આપણે શું કહીએ છીએ? EFI. એની શરૂઆત, એની સ્થાપના કોને કરેલી? અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ. તમે જુઓ અહીંયા ફોટો છે, બરોબર? આ એનો સિમ્બોલ છે, બરોબર? એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા એ જે કાર્ય કરે છે એનો સિમ્બોલ છે, બરોબર છે? એની વાત છે. બિગિનિંગ વિથ ધ ટર્ટલ વોક, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai. Today, Arun and his team of volunteers have cleaned beaches and various water bodies in Chennai, હૈદરાબાદ, દિલ્હી, કોયમ્બતુર એન્ડ પોંડિચેરી. એ શરૂઆત કે છે બિગિનિંગ એટલે કે શરૂઆતમાં, બિગિનિંગ વિથ ટર્ટલ વોક. ટર્ટલ વોક એટલે તમને ખબર ને, કાચબો તમે જોયો હશે એકદમ ધીરે 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 આગળ વધતો હોય, હે ને? એની જે ગતિ છે ને એના માટે આ શબ્દ લીધેલો છે ટર્ટલ વોક. ટર્ટલ વોક એટલે ધીમી ગતિ. હવે EFI ની સ્થાપના તો એને કરી દીધી હતી. જ્યારે 17 વર્ષનો હતો ત્યારે જ એની EFI ની સ્થાપના તો કરી દીધી હતી. હવે શરૂઆતમાં એની ગતિ કેવી હતી? કાર્ય કરવાની ગતિ કેવી હતી? એકદમ ધીમી હતી. અને એ શું કરી રહ્યા હતા? તો કે અ મૂવ ટુ સેવ ટર્ટલ એગ્સ. ટર્ટલ એગ્સ, ટર્ટલ એટલે કાચબા, કાચબાના ઈંડાને બચાવવાનું કાર્ય કરતા હતા. એન્ડ યંગ હેચલિંગ્સ, હેચલિંગ એટલે બચ્ચા, એને બચાવવાનું કામ કરતા હતા. ક્યાં? તો કે ચેન્નઈમાં, સાઉથ ઇન્ડિયા. આ વ્યક્તિ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એ પણ સાઉથ ઇન્ડિયાથી જ બિલોંગ કરે છે, બરોબર? અને એ સાઉથ ઇન્ડિયાના ચેન્નઈમાં એમને આ કાર્યની શરૂઆત કરી હતી કે જેમાં એ ટર્ટલના ઈંડાને બચાવતા હતા અને ટર્ટલના બચ્ચાને બચાવવાનું કાર્ય કરતા હતા. ટુડે અરુણ એન્ડ હિઝ ટીમ ઓફ વોલેન્ટિયર્સ એટલે શું? તો કે સ્વયંસેવક. સ્વયંસેવક એટલે પોતાની ઈચ્છાથી કોઈ કાર્ય કરવા માટે જોડાય ને, જેનું કોઈ મહેનતાણું ન હોય, એને પગાર ન મળતો હોય, પોતાની ઈચ્છાથી એ લોકો જોડાયેલા હોય, તો એવા લોકોની વાત કરે છે આજે. ટુડે એટલે આજે. અરુણ અને એની ટીમના વોલેન્ટિયર્સ હેવ ક્લીન બીચીસ, દરિયા કિનારો સાફ કરે છે, એન્ડ વેરિયસ વોટર બોડીઝ, એવી દરેકે દરેક જગ્યા કે જ્યાં પાણી રહેલું છે એની સાફ સફાઈ કરવાનું કાર્ય કરે છે. કઈ જગ્યા ઉપર? તો કે ચેન્નઈમાં કામ કરે છે, હૈદરાબાદમાં કામ કરે છે, દિલ્હીમાં, કોયમ્બતુર એન્ડ પોંડુચેરી. આ તમને કેટલાક નામ આપેલા છે ભારતમાં કે જે જગ્યા ઉપર જઈને એ લોકોએ આ કાર્ય કરેલા છે, બરોબર? બટ એકચ્યુઅલમાં જોઈએ તો આખા ભારતને એમને કવર કરેલું છે. એમની ટીમ ઘણી મોટી થઈ ગઈ છે આજે, બરોબર? અને એ દરેકે દરેક જગ્યા ઉપર જઈ અને આવા સારા સારા કાર્ય કરે છે. આગળ જોઈએ. The team cleans lakes, beaches and zoos, plant trees, educate people through street plays and also make environment friendly paper bags. એ ફક્ત એ દરિયા કિનારો છે, જળાશય છે, એ સાફ કરવાનું કાર્ય નથી. એના ઉપરાંત કેવા પ્રકારના કાર્ય કરે છે? તો કે ધ ટીમ ક્લીન્સ એટલે સાફ કરવું. શું સાફ કરે છે? લેક, જળાશય, બીચીસ, દરિયા કિનારો, ઝૂ, પ્રાણી સંગ્રહાલય આવે ને, એની સાફ સફાઈ કરવાનું કામ કરે છે. પ્લાન્ટ ટ્રીસ, વૃક્ષો વાવવાનું કામ કરે છે. એજ્યુકેટ પીપલ થ્રુ સ્ટ્રીટ પ્લેસ, ગામડામાં જાય છે, ગામડામાં જઈને રસ્તે રસ્તીએ ગલીએ ગલીએ એ એજ્યુકેશન આપવાનું કામ કરે છે, લોકોને સાક્ષર કરવાનું કામ કરે છે. એન્ડ મેક્સ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી પેપર બેગ્સ. તમે જોઈ હશે એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી કે જે પર્યાવરણને નુકસાન ન કરતી હોય એવી પેપર બેગ, હે ને, કાગળમાંથી બનાવવામાં આવેલી હોય. વચ્ચે સરકારે તમને ખ્યાલ હોય તો પ્લાસ્ટિકની થેલી બંધ કરી દીધી હતી, હે ને, અને એ સમય દરમિયાન પ્લાસ્ટિકની બેગના ઓપ્શનમાં તમને પેપર બેગ મળતી હતી. તો
તો એવી પેપર બેગ જે પર્યાવરણને નુકસાન નથી કરતી એ બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે એક રીતે જોવા જઈએ તો ઓલમોસ્ટ પર્યાવરણને જેટલા બચાવવા માટેના કાર્ય છે ને એ દરેકે દરેક કાર્ય એ અરુણ અને એની ટીમ કરી રહી છે. Arun's team has students who joined him when they were in class 7 and continue to work with him even after 5 years. એ કહે છે કે અરુણની ટીમમાં એવા કેટલાક સ્ટુડન્ટ્સ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે 7મા ધોરણમાં હતા ને ત્યારથી એમની સાથે છે and continue to work with him even after 5 years. બીજા 5 વર્ષ વીતી ચૂકેલા છે, એ બાળકો હવે 12મા ધોરણમાં આવી ગયા છે, છતાં પણ એમનો સાથ છોડેલો નથી. એટલે વોલેન્ટિયર તરીકે પોતાની ઈચ્છાથી એ લોકો એમની સાથે જોડાયેલા છે. અહીંયા તમે કેટલાક ફોટા જુઓ છો, જો આમાં તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો કે એની ટીમના સભ્યો આવી અલગ અલગ પ્રકારની જગ્યા ઉપર જઈ અને કાર્ય કરે છે. અને ગંદકી એ તમે પેલા વિડીયોમાં જોઈ હશે કેવી પ્રકારની ગંદકી હોય, બરોબર, અને એને સાફ કરવાનું કાર્ય કરે છે. એક ફક્ત ગંદકી સાફ નથી કરતા, સાથે સાથે પાણીનું પીએચ લેવલ માપીને પાણી ખરેખર પીવા લાયક છે કે નહીં એ પણ ચેક કરે છે, બરોબર. ચાલો આગળ જોઈએ. હવે એના ઇન્ટરવ્યુની શરૂઆત થાય છે. અહીંયા તમને પહેલો ક્વેશ્ચન મૂકેલો છે, બરોબર છે. એક ઇન્ટરવ્યુઅર છે, એ ઇન્ટરવ્યુઅર એને પ્રશ્ન પૂછે છે અને કેવો જવાબ એ આપે છે એ આપણે જાણીશું, બરોબર. અત્યાર સુધી આપણે જે જોયું એ એના ફક્ત ઇન્ટ્રોડક્શન પૂરતું હતું. હવે પહેલા ક્વેશ્ચનની વાત થાય છે. Which experience as a child inspired you to take up the cause of the environment? What was your first activity? એ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે ઇન્ટરવ્યુઅર કે which experience as a child, એક બાળક તરીકે તમને એવો કયો એક્સપિરિયન્સ થયો કે જેને તમને ઇન્સ્પાયર કર્યું. ઇન્સ્પાયર એટલે શું? તો કે પ્રેરણા આપવી. યુ ટુ ટેક અપ ધ કોઝ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ, એટલે કે પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા માટે તમને એવો બાળપણમાં એવો તો કયો અનુભવ થયો કે જે અનુભવે તમને આવી પ્રેરણા આપી. એન્ડ વોટ વોઝ યોર ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી, અને જો તમે એ ચાલુ કર્યું તો તમારી પહેલી એક્ટિવિટી કઈ હતી? સરસ મજાનો જવાબ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ આપે છે. અ બ્યુટીફુલ લેક નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ વિચ વન્સ હેડ અ લોટ ઓફ બર્ડ્સ, ફ્રોગ્સ એન્ડ સ્નેક વોઝ હેવીલી પોલ્યુટેડ. એ કહે છે અ બ્યુટીફુલ લેક, એક સુંદર સરસ મજાનું એક તળાવ હતું, એક જળાશય હતું. ક્યાં? નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ, મારા ઘરની બિલકુલ બાજુમાં એક સુંદર મજાનું તળાવ હતું. વિચ વન્સ હેડ અ લોટ ઓફ બર્ડ્સ, કે જ્યાં એક સમય હતો કે જ્યાં ઘણા બધા પક્ષીઓ રહેતા હતા. ફ્રોગ્સ, દેડકાઓ રહેતા હતા. એન્ડ સ્નેક્સ, સાપ રહેતા હતા. વોઝ હેવીલી પોલ્યુટેડ, અને અચાનક એ કેવો થઈ ગયો? પ્રદૂષિત થઈ ગયો, પોલ્યુટેડ થઈ ગયો. ઇટ લેડ ટુ ધ સ્પ્રેડ ઓફ મોસ્કિટોઝ and turned a lovely place into an ugly neighborhood. એ કહે છે it led to, દોરી જવું, લઈ જવું, to the spread. સ્પ્રેડ એટલે શું? તો કે ફેલાવવું. શું ફેલાઈ ગયું હતું ત્યાં? મોસ્કિટોઝ. તમે જોયા છે મચ્છર, અને આમ આવે આમ કાપે. રાતે સુઈ જોજો ને ક્યારેક પંખા વગર સુવાય? ન સુવાય. તો એવી જગ્યા ઉપર એ જે સરસ મજાનું સુંદર મજાનું જે તળાવ હતું એ તળાવમાં આ ગંદકી થઈ ગઈ હતી, મચ્છરનો ફેલાવો થઈ ગયો હતો. એન્ડ ટર્ન્ડ અ લવલી પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ. એક સરસ મજાનું સુંદર મજાનું મારા ઘરની બાજુમાં જે તળાવ હતું એ કેવું બની ગયું? તો કે પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ. નેબરહુડ એટલે આપણી બાજુમાં આવેલા હોય ને એની વાત કરે છે. પરંતુ હવે એ કેવું બની ગયું છે? અગલી. અગલી એટલે કેવું? ગંદુ બની ચૂકેલું છે, પોલ્યુટેડ, પ્રદૂષિત થઈ ચૂકેલું છે. This hurt me badly and I wanted to do something about it. હવે મારે એક સરસ મજાના સુંદર તળાવને મેં જોયું હતું, એ ખરેખર ગંદુ થઈ જવાને લીધે this hurt me badly, અને આનાથી મને બહુ એમ અંદરથી એમ એ થયું કે નહીં, મારે આના માટે કંઈક કરવું જોઈએ. and I wanted to do something about it. એ હર્ટ થયું, એના લીધે એમ થયું એને કે મારે આના માટે કંઈક કરવું જોઈએ. I got together with a couple of my friends and clean the pond next to my house. એ કહે છે I got together. Got together એટલે ભેગા થવું. કોની સાથે? With a couple of my friends. કપલ એટલે કેટલાક, અને પેલું કપલ નહીં, હસબન્ડ વાઈફ વાળું, એ અલગ છે. આ કપલ કે છે a couple of my friends, કેટલાક મિત્રો સાથે ભેગો થાય છે. and clean the pond next to my house. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જુઓ તમે, લેક શબ્દ વાપરેલો અને અહીંયા વાપરેલો છે પોન્ડ.
એ લેક અને પોન્ડ એ બંને એક જ કહેવાય, તળાવ જ કહેવાય, બરોબર. તો એમના મિત્રો સાથે ભેગા મળે છે અને પોતાના ઘરની બાજુમાં આવેલું એ તળાવ એ સાફ કરી નાખે છે. ધેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી. અને આ એમની પહેલી એક્ટિવિટી હતી. જો આ એનું ઘર છે, એના ઘરની બાજુમાં આ તળાવ હતું અને એ તળાવને એ લોકો સાફ કરે છે. જો બાળક લગભગ 17 વર્ષનો છે, એટલે તમે જસ્ટ ઇમેજિન કરી શકો કે પોતે ખુદ 11મા 12મા ધોરણમાં ભણતો હશે અને તે વખતે એમને એક સામાજિક સંસ્થાની સ્થાપના પણ કરી લીધી હતી, બરોબર. તો આ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ અને એમના દ્વારા સાફ કરવામાં આવેલું આ જે તળાવ છે એનો ફોટો આપણે અહીંયા જોઈએ છે. આગળ જોઈએ. What kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflict between study time and activism? બીજો પ્રશ્ન ઇન્ટરવ્યુઅર એને પૂછે છે કે what kind of support did you get from your parent and teacher? તમારા પેરેન્ટ્સ પાસેથી, તમારા ટીચર્સ પાસેથી તમને કેવો સપોર્ટ, કેવો સહકાર મળેલો છે. Was there any conflict between study time and activism? એ કહે છે કન્ફ્લિક્ટ એટલે શું? સંઘર્ષ. કોના વચ્ચે? બિટવીન સ્ટડી ટાઈમ એન્ડ એક્ટિવિઝમ. સ્ટડી ટાઈમ તમે સમજો, એ 17 જ વર્ષનો છે અને તે વખતે ખુદ એ ભણી રહ્યા છે, તો ભણવાનું કામ તો એમનું ચાલુ છે. એક્ટિવિઝમ એટલે એમને EFI નું જે કાર્ય હાથમાં લીધેલું છે એ. તો અહીંયા ઇન્ટરવ્યુઅર પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું તમારા ભણવાના સમયમાં અને તમારા કાર્યના સમયમાં ક્યારેક કન્ફ્લિક્ટ થયું છે, સંઘર્ષ થયું છે? કારણ કે એક સ્કૂલે જવાનો સમય હોય અને એ જ સમય દરમિયાન કોઈકે ફોન કર્યો હોય કે અમારે તળાવ સાફ કરાવવું છે, તો શું એ બંને તમે સાથે કરી શકતા હતા? એનો જવાબ આપે છે I have supportive parents who understood that my interest was the environment. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે મારા જે માતા પિતા છે બહુ સપોર્ટિવ છે, મને બહુ સહકાર આપે છે, કે જે સમજે છે who understood that my interest was the environment. એવું સમજે છે કે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિને શેમાં રસ છે? તો કે એમને એન્વાયરમેન્ટમાં રસ છે. They have never stopped me from doing what we want. એ કહે છે they have never stopped me. અને એમના માતા પિતાએ અરુણને કોઈ પણ કાર્ય કરતા ક્યારેય રોક્યા નથી. On my part, I also made sure that I did not fail my parents in any way. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિના માતા પિતાએ તો અરુણને ક્યારેય નથી રોક્યા, પરંતુ ઓન માય પાર્ટ એટલે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ ખુદ કહે છે કે મારી જગ્યાએ મેં પણ જોયું છે I also made sure I did not fail them in any way. અને મેં પણ મારી રીતે એ પણ ખ્યાલ રાખ્યો છે કે હું મારા માતા પિતાને જે કાર્ય ગમે છે ને એવા જ પ્રકારના કાર્ય કરું છું. આગળ જોઈએ. I always informed them about everything that I did and took their advice before jumping into action. એ કહે છે I always informed them. મેં જે પણ કંઈક કાર્ય કર્યા છે ને એ દરેક કાર્ય વિશે મેં એમને પહેલાથી ઇન્ફોર્મ કરેલું છે. About everything that I did એટલે ભૂતકાળમાં, જો did એટલે ભૂતકાળ અહીંયા કહે છે, મેં જેટલા પણ કંઈક કાર્ય કરેલા છે એ દરેક કાર્ય મેં એમને જણાવેલા છે. And took their advice અને એ કાર્ય કરતા પહેલા એમની સલાહ લીધેલી છે. Before jumping into action. Jumping into action નો મતલબ શું થાય? તો કે એ કોઈ કાર્ય કરવા માટે હું જમ્પિંગ એટલે કૂદકો મારવો થાય, બરોબર. પણ અહીંયા એનો કહેવાનો મતલબ છે જમ્પિંગ ઇન્ટુ એક્શન એટલે કોઈ કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરું ને એ પહેલા મેં એમની એડવાઇસ, એમની શું લીધેલી છે? સલાહ પણ લીધેલી છે, બરોબર. આગળ જોઈએ. I have teachers who taught me how to go about things. હવે પેરેન્ટ્સની વાત અહીંયા એને કરી લીધી. હવે આગળ જવાબમાં એ પોતાના ટીચર્સની વાત કરે છે. I have teachers who taught me how to go about things. ટોટ એટલે ટીચનું ભૂતકાળ થાય, બરોબર. ટોટ તો કે એવું કહે છે કે મારા એવા શિક્ષકો છે, એવા ટીચર્સ છે કે જેમને મને સમજાવેલું છે હાઉ ટુ ગો અબાઉટ થિંગ્સ એટલે જીવનમાં કોઈક વસ્તુ સાથે કઈ રીતે તમે આગળ વધી શકો એ અમારા શિક્ષકોએ અમને શીખવેલું છે. They also taught me humility so that I did not become snobbish or arrogant and start thinking I was a superstar because I was doing all this environmental work. અમારા ટીચર અમને એ પણ શીખવેલું છે. they એટલે કોણ છે? ટીચર્સ. also taught me અમારા ટીચરે અમને એ પણ શીખવેલું છે. શું શીખવેલું છે? હ્યુમિલિટી નો મતલબ થાય વિનમ્રતા. સમજો, આ 3 શબ્દો અહીંયા બહુ મહત્વના છે. અમારા શિક્ષકોએ અમને શીખવાડેલું છે કે હંમેશા વિનમ્ર રહેવાનું. શા માટે? so that I did not become snobbish નો મતલબ થાય દંભી. or arrogant એટલે શું?
અહંકારી. કારણ કે આપણને અચાનક જ્યારે ફેમ મળે ને, એ ફેમ તમે પચાવી ન શકો. અચાનક રાતોરાત કોઈ લાખોપતિ બની ગયો હોય ને, તો બીજા દિવસે તમારો જ મિત્ર, તમે જો કદાચ આખા એમ રાતોરાત કરોડપતિ બની ગયા હોય ને, તો બીજા જ દિવસે તમે એમ કહી દો, એ ભાઈ તું કોણ, ચાલ નીકળ. કરીએ ને આપણે એવું. એ અહંકાર છે, એ દંભ છે. એ ન આવી જાય એટલા માટે ટીચર એમને શું રહેવાનું કહેતા હતા? વિનમ્ર રહેવાનું કહેતા હતા. Because they did not become snobbish or arrogant and start thinking I was a superstar. પોતાની જાતને સુપરસ્ટાર ન સમજવા લાગે. અને એમાં પણ 2012 પછી એમને જે રોલેક્સ એવોર્ડ મળ્યો ને, ત્યાર પછી એમના જીવનમાં એક બદલાવ આવેલો. એ બદલાવ એવો હતો કે એમની સાથે ઘણા બધા લોકો જોઈન થઈ ગયા હતા. લોકોને હવે એમના વિશે ખબર પડવા લાગી હતી. એટલે હવે એમનું કદ ધીરે ધીરે મોટું થવા લાગેલું. એટલે એ પોતાની જાતને સુપરસ્ટાર ન સમજી લે. એટલા માટે એના ટીચર એને કહેતા હતા કે તમારે વિનમ્ર રહેવાનું છે. બીકોઝ આઈ વોઝ ડુઈંગ ઓલ ધીસ એન્વાયરમેન્ટ વર્ક. એ પર્યાવરણના કાર્ય કરીને એટલા બધા મોટા વ્યક્તિ થઈ ગયા હતા કે જેથી કરીને પોતાને સુપરસ્ટાર ન ગણવા લાગ્યા. એટલા માટે શિક્ષકો એમ કહેતા હતા કે એમને કેવા રહેવાના છે? વિનમ્ર રહેવાનું છે. આગળ, they taught me to be simple and keep learning all the time. અમારા શિક્ષકો હજુ પણ વાત કરીએ છીએ. દે એટલે કોણ છે? તો કે શિક્ષકોએ. એ શિક્ષકોએ અમને શીખવાડ્યું છે કે હંમેશા કેવું રહેવાનું? ટુ બી સિમ્પલ, એકદમ સાદગીપૂર્ણ જીવન જીવવાનું. એન્ડ કીપ લર્નિંગ ઓલ ધ ટાઈમ. અને દરેક ક્ષણે કોઈકની પાસેથી કંઈક નવું શીખતા રહેવાનું. આવું એમના શિક્ષકો એમને સમજાવતા હતા. આઈ એમ નોટ એન એક્ટિવિસ્ટ, આઈ એમ એન એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ પોતે કહે છે કે હું કોઈ એક્ટિવિસ્ટ નથી, હું કોઈ કાર્ય કરતા નથી. આઈ એમ એન એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ. હું તો કોણ છું? એક પર્યાવરણવિદ છું, જે ફક્ત ને ફક્ત પર્યાવરણના કામમાં રસ ધરાવું છું. બરોબર? તમે અહીંયા ફોટો જુઓ, એને પોતે લખીને આપેલું છે આઈ એમ એન એન્વાયરમેન્ટ વોલેન્ટિયર. એ ખુદ પોતાની જાતને એક વોલેન્ટિયર સમજે છે. જો એનું કદ જુઓ તમે, એકચ્યુઅલી આ વ્યક્તિ એની જે સ્થાપના કરેલી છે EFI, એનો હેડ છે, છતાં પણ એક વોલેન્ટિયર તરીકે કાર્ય કરતો તમને જોવા મળે. બરાબર? આઈ હેવ લર્ન સો મચ બાય ડુઈંગ ધીસ વર્ક. અને આ પર્યાવરણનું કાર્ય કર્યા બાદ એમને ઘણું બધું શીખવા મળેલું છે. જો અહીંયા જે શબ્દ આપેલો છે શીખવું, આઈ હેવ લર્ન સો મચ બાય ડુઈંગ ધીસ વર્ક. બરોબર? તો આ બીજો જે પ્રશ્ન પૂછેલો હતો એ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ હતો. હવે આગળ જોઈએ. આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે, હાઉ ડીડ યોર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ફર્ધર યોર ઇન્ટરેસ્ટ? પોતાનો જે રસનો વિષય છે એ રસના વિષયની વાત કરે છે. હાઉ ડીડ યોર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ? જ્યારે તમે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે, એના બાદ સ્કૂલ પાસ કરીને તમે કોલેજમાં ગયા ત્યારે તમારો જે રસ છે એ રસને આ લોકોએ કઈ રીતે ફર્ધર એટલે શું? તો કે આગળ વધારવું. તમારી સ્કૂલ, તમારી કોલેજ, તમારો આ જે રસનો વિષય છે એ બધું એમને કઈ રીતે આગળ વધાર્યું? એટલે કહે છે, both my school and college had plenty of green cover and both were homes to several other life forms. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે બોથ એટલે બંને. કઈ બંને? તો કે માય સ્કૂલ એન્ડ માય કોલેજ. આ લાઈન ખાસ સમજો, આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. હેડ પ્લેન્ટી ઓફ ગ્રીન કવર. હેડ પ્લેન્ટી ઓફ ગ્રીન કવરનો મતલબ શું? તો કે એના સ્કૂલની આજુબાજુમાં, એના કોલેજની આજુબાજુમાં દરેક જગ્યા પર હરિયાળી હતી, વૃક્ષો હતા. એન્ડ બોથ વર હોમ ટુ સેવરલ અધર લાઈફ ફોર્મ. લાઈફ ફોર્મ એટલે સજીવ. એ કહે છે કે મારી સ્કૂલ, મારી કોલેજ એ બંને ઘણા બધા બીજા કેટલાક એવા સજીવો છે કે જે ત્યાં રહેતા હતા. લગભગ પક્ષીઓ રહેતા હશે, પ્રાણીઓ તો આપણે એમ ન કહી શકીએ કે જંગલી પ્રાણીઓ રહેતા હશે, પણ એવા કોઈક પ્રાણીઓ રહેતા હશે, બરોબર છે, કે જે આરામથી ઇઝીલી, જે મનુષ્યથી ડરતા ન હોય, એવા પ્રાણીઓ ત્યાં રહેતા હોઈ શકે. ધીસ મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઇમ્પોર્ટન્સ, હાઉ બ્યુટીફુલ દે આર એન્ડ વાય વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. અને કોલેજમાં જ્યારે એ જાય છે ત્યારે એમને આના વિશે ખબર પડે છે. એ કહે છે ધીસ મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઇમ્પોર્ટન્સ. જ્યારે હું ત્યાં ગયો ને ત્યારે એમને શા માટે આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ એ મને ખબર પડી. હાઉ બ્યુટીફુલ દે આર એન્ડ વાય વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. અને એમને જોઈને એટલા સરસ મજાના, સુંદર મજાના પક્ષીઓ હોય. તમે ક્યારેક કોઈક દિવસ જોજો, બર્ડિંગનો જેને શોખ હોય ને એને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખરેખર ખબર પડે પક્ષીઓને નિહાળવાનું. આપણે બસ ખાલી ચકલી જોઈ લેવાના, કબૂતર જોઈ લેવાના, એમ નહીં. આ પૃથ્વી ઉપર એવા ઘણા બધા પક્ષીઓ છે કે જેને જોવું એક લાવવા બરાબર હોય. બરાબર? તો એવા પક્ષીઓની અહીંયા વાત કરે છે. હાઉ બ્યુટીફુલ દે આર
એન્ડ વાય વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. એ કેટલા સુંદર મજાના પક્ષીઓ હોય અને વાય શા માટે વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ અને શા માટે આપણે તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ એ અહીંયા એ સમજાવે છે. બરોબર, ચલો આગળ. These animals are on their own, find their own food and are always active, on the move and never lazy. એ કહે છે these animals are on their own. આ જે પ્રાણીઓ છે, આ જે પક્ષીઓ છે, એ પોતાની રીતે કાર્ય કરતા હોય. તમે ક્યારેક જઈને એને ભોજન આપવા ગયા છો? ક્યારેક આપણે આપણા ઘરની બહાર એક વસ્તુ એવી લટકાવી દેતા હોય કે જેમાં આપણે એમને દાણા આપતા હોય, બરોબર? બટ એ વસ્તુ નથી. એ અહીંયા કહે છે પક્ષીઓ પોતાની રીતે પોતાનો ખોરાક શોધે છે. ફાઇન્ડ ધેર ઓન ફૂડ. જો પોતાનો ખોરાક એ લોકો જાતે શોધે છે. એન્ડ આર ઓલવેઝ એક્ટિવ. હંમેશા એક્ટિવ રહે છે. ઓન ધ મૂવ એન્ડ નેવર લેઝી. ઓન ધ મૂવ એટલે કોઈક ને કોઈક કાર્ય કરતા જ રહે છે. એ ક્યારેય આળસ કરીને બેસતા નથી. નેવર લેઝી. લેઝી એટલે શું? આળસુ બનીને ક્યારેય ન બેઠા હોય. એ લોકો ઓલવેઝ કોઈક ને કોઈક ક્રિયામાં પોતાની જાતને વ્યસ્ત રાખતા હોય. ઇટ ઇઝ સો પોઝિટિવ. વી હેવ અ લોટ ટુ લર્ન ફ્રોમ. એ કહે છે કે આ બધું જોઈને કેટલા હકારાત્મક વિચાર આવે. ઇટ ઇઝ સો પોઝિટિવ. આ બધી વસ્તુ, મારી આસપાસ જે વસ્તુ થઈ રહી હતી એ ખરેખર બહુ હકારાત્મક હતી. વી હેવ અ લોટ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધેમ. અને આપણે અ લોટ ટુ લર્ન, ઘણું બધું એમની પાસેથી શીખવાનું છે. ફ્રોમ ધેમ એટલે કે એમની પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. જો આ બીજો એક ફોટો, બરોબર? આ જે કાર્ય એ કરે છે, બરોબર, એની એક વાત છે. જો આવા વૃક્ષો વાવવાનું કાર્ય પણ એ લોકો કરે છે, બરોબર? અને આજે તળાવ તમે જુઓ છો ને, એ નાનું નથી. એ તળાવ સાફ કરીને ત્યારબાદ પ્લાન્ટેશન કરવાનું કાર્ય પણ આ લોકો ત્યાં કરે છે, બરોબર? આવા ઘણા બધા ફોટાઝ આપણે જોઈશું આ વિડીયોમાં કે જે તમને મદદરૂપ થાય અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે સમજવામાં. આગળ જોઈએ. નવો એક પ્રશ્ન પૂછે છે ઇન્ટરવ્યુઅર. Did you feel any hesitation in quitting a well-paying job and venturing into this full-time? What were the options you weighed before you arrived at your decision? સરસ મજાનો પ્રશ્ન પૂછે છે. Did you feel any hesitation? શું તમને એવો કોઈ ખચકાટ અંદરથી મનમાં એવું કંઈક થયું હતું? અંદરથી આપણે ક્યારેક કોઈ કાર્ય કરતા હોય ને તો આપણને એમ થાય કે યાર મારે આ કાર્ય ન કરવું જોઈએ, હે ને? એ જે હેઝિટેશન થાય ને એને ખચકાટ કહેવાય. એ કહે છે ડીડ યુ ફીલ એની હેઝિટેશન ઇન ક્વિટિંગ એટલે છોડી દેવું. શું છોડી દેવું? અ વેલ પેઇંગ જોબ. એક સરસ મજાના પૈસા કમાવી આપનાર જોબ, એની વાત કરે છે. એન્ડ વેન્ચરિંગ ઇનટુ ધીસ ફૂલ ટાઈમ. વેન્ચરિંગ એટલે ઝંપલાવવું. ક્યાં ઝંપલાવવું? ફૂલ ટાઈમ એક્ટિવિટીમાં. હવે તમને ડિટેલમાં થોડું સમજાવું. તમને ખ્યાલ જ છે, આગળ તમે જોયું હશે, બરોબર, કે એ ગૂગલમાં જોબ કરતા હતા. અને ગૂગલ, એ તમને ખ્યાલ હશે કે એમાં જોબ મળવી કેટલી મુશ્કેલ છે, બરોબર? અને એ ત્યાં કામ કરતા હતા અને એ કામ છોડવાની વાત ચાલે છે. એટલે કહે છે કે ડીડ યુ ફીલ એની હેઝિટેશન ઇન ક્વિટિંગ અ વેલ પેઇંગ જોબ. આ જે વેલ પેઇંગ એટલે સારા પૈસા કમાવી આપનાર જોબ છે ને, એ ક્યાંની છે? તો કે એ ગૂગલની જોબ છે. એ ગૂગલની જોબ છોડી અને આ એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા નામની જે સ્થાપના તમે કરેલી છે, એમાં ફૂલ ટાઈમ તમારે ઝંપલાવવું. એ સમય દરમિયાન તમને કોઈ ખચકાટ થયો હતો? વોટ વર ધ ઓપ્શન્સ યુ વે બિફોર યુ અરાઇવ્ડ એટ યોર ડિસિઝન. ડિસિઝન એટલે કે નિર્ણય. તમે જ્યારે આ નિર્ણય ઉપર પહોંચ્યા કે તમારે ગૂગલની જોબ છોડી દેવી છે અને EFI ને ફૂલ ટાઈમ કરી દેવું છે, ત્યારે તમે એવા કોઈક ઓપ્શન્સ વે એટલે શું? તો કે વિચાર્યા. એવા કોઈ ઓપ્શન તમે વિચારેલા કે ગૂગલની જોબ છોડી દઈશ તો બીજું હું શું કરીશ? એવું કંઈક તમે વિચારેલું કે ફક્ત EFI જ તમારા ધ્યાનમાં હતું? એના પ્રશ્નની વાત કરે છે. જોઈએ એનો જવાબ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ રિયલી લવ ટુ ડુ. કેટલો પોઝિટિવ જવાબ આપે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ રિયલી લવ ટુ ડુ. તમને જે કાર્ય કરવું ગમે છે ને, એના વિશે વિચારવું એ ખરેખર બહુ સારી વાત છે. આઈ ક્વિટ માય જોબ એટ ગૂગલ બટ આઈ સ્ટીલ કીપ ઇન ટચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ધેર. ક્વિટ એટલે શું? તો કે છોડી દેવું. એને પોતાની જોબ, જે ગૂગલની જોબ છે, એ છોડી દીધી. બટ આઈ સ્ટીલ કીપ ઇન ટચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ધેર. એ કહે છે કીપ ઇન ટચ. કીપ ઇન ટચ એટલે સંપર્કમાં રહેવું. કોના સંપર્કમાં છે? વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ધેર. મારા જે મિત્રો છે, એ મિત્રોના સંપર્કમાં હું આજે પણ ત્યાં જોડાયેલો છું.
સો ઓનલી માય ડ્યુટીઝ એટ ગૂગલ હેવ કમ ટુ એન એન્ડ, નોટ માય ઇમોશનલ. એ કહે છે ડ્યુટી એટલે ફરજ. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે ગૂગલમાં મારી ફક્ત ફરજ પૂરી થઈ છે, નોટ માય ઇમોશનલ બોન્ડ. પરંતુ હું લાગણીના સંબંધથી આજે પણ ગૂગલ સાથે જોડાયેલો છું. I understood that I had to leave the job at that minute in 2010 or else I would never be daring enough to do so. એ કહે છે મને ખબર હતી, I understood that. Understand નું ભૂતકાળનું રૂપ છે. હું જાણતો હતો કે I had to leave એટલે છોડી દેવું, the job at that minute in 2010. તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ ગૂગલમાં જોબ ક્યારે છોડી? તો કે 2010માં. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ પોતે કહે છે કે મને ખબર હતી કે એ મિનિટ 2010ની એ મિનિટે મારે જોબ છોડી દેવી જોઈએ. ઓર એલ્સ એટલે નહીં તો આઈ વુડ નેવર બી ડેરિંગ ઇનફ ટુ ડુ સો. હું ક્યારે એટલું ડેરિંગ ન કરી શકત કે હું એ ગૂગલની જોબ છોડી. તમે જસ્ટ ઇમેજિન કરો કે તમને સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે તમને 2 લાખ રૂપિયાની જોબ લાગી ગઈ છે, દર મહિને એ જોબ તમને 2 લાખ રૂપિયા આપે છે, અને તમે એ જોબ છોડો? ક્યારેય ન છોડો. અને તમે ને હું હોય તો ક્યારેય ન છોડીએ. પરંતુ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે મારે એ સમય દરમિયાન એ નિર્ણય લેવો જરૂરી હતો, એટલે મેં 2010માં એ છોડી દીધું હતું. અધરવાઇઝ હું આ કામ ક્યારેય કરી શકત નહીં, મારામાં એટલી હિંમત ક્યારેય ન આવત. I could not sit back and enjoy life when environmentally damages was happening on such a large scale. જો એ કહે છે મોટા પ્રમાણમાં, લાર્જ સ્કેલ એટલે શું થાય? મોટા પ્રમાણમાં. I could not sit back એટલે બેસી રહેવું, and enjoy life. તમે વિચાર કરો ને, 2 લાખ રૂપિયા હોય તો લાઈફ કેવી હોય? મજાની જ હોય ને. પણ છતાં એ કહે છે કે I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. જ્યારે પર્યાવરણ, એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ એટલે કે પર્યાવરણને જ્યારે આટલું મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું હોય ત્યારે હું શાંતિથી બેસીને મારું જીવન ગાળવાનો પ્રયત્ન ન કરી શકું. મને ક્યારેય અંદરથી એમ ન થાય કે હું શાંતિથી બેસી રહી શકું. પરંતુ જ્યારે પર્યાવરણને આટલા મોટા કક્ષાએ નુકસાન થતું હોય ત્યારે હું શાંતિથી, આનંદથી પોતાનું જીવન જીવી શકું નહીં. I wanted to do something and that something needed my full attention. જો અહીંયા કહે છે I wanted to do something, એ પર્યાવરણને બચાવવા માટે મારે કંઈક કરવું હતું, and that something needed my full attention. અને એ કંઈક કરવા માટે મારે મારું પૂરતું ધ્યાન ત્યાં આપવું જરૂરી હતું. ફૂલ અટેન્શન. અત્યાર સુધી એ ત્યાં અમેરિકામાં ગૂગલમાં બેઠા બેઠા EFI ને સંભાળતા હતા, પરંતુ એ કામ કરવાની જગ્યા ઉપર અને ભારતમાં કામ કરવાનું બંને અલગ હતું. એ ત્યાં બેઠા બેઠા કામ કરતા હતા અને અહીંયા એમની ટીમ કામ કરતી હતી. એ બંને વચ્ચે એટલો સામ્યતા ધરાવતું નહોતું. એટલા માટે એ કહે છે કે કંઈ પણ નવું કરવા માટે મારું પૂરેપૂરું ધ્યાન એ જગ્યા ઉપર હોવું જરૂરી છે. એટલા માટે સો આઈ લેફ્ટ ગૂગલ ફોર EFI. અને એટલા જ માટે EFI ને ખાતર મેં ગૂગલની જોબને છોડી દીધી હતી. બરોબર? ચાલો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. What kind of garbage do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body? આગળનો પ્રશ્ન પૂછતા કહે છે what kind of garbage? garbage એટલે શું? તો કે કચરો. Do people throw એટલે ફેંકવું into water bodies. water bodies એટલે દરેક પ્રકારના એવી જગ્યા કે જ્યાં પાણીનો સંગ્રહ થતો હોય. તો ઇન્ટરવ્યુઅર એને પ્રશ્ન પૂછે છે કે લોકો દ્વારા કેવા પ્રકારનો કચરો આ પાણીમાં ફેંકવામાં આવતો હોય. હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ? અને તમે આ કચરાને કાઢવામાં, રિમૂવલ એટલે શું? તો કે કાઢવું. આ કચરો બહાર કાઢો છો. હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ રિમૂવલ એટલે આ કચરો તમે બહાર કાઢ્યા પછી એનું શું કરો છો? વન્સ યુ ક્લીન ધ વોટર બોડી એટલે એક વખત તમે જ્યારે એ જગ્યાને, એ તળાવને કે એ સરોવરને, કશાને પણ તમે જ્યારે સાફ કરો છો ત્યારે આ કચરાને કઈ રીતે રિમૂવ કરો છો? એટલે જવાબ આપે છે જો everything from a diaper to worn out slippers we find everything in our lakes. એ જ્યારે સરોવર અથવા તો તળાવ સાફ કરતા હોય ને ત્યારની વાત કરે છે. everything from a diaper
એક નાનકડા બચ્ચાએ પહેરેલા ડાયપરથી લઈને વોર્ન આઉટ સ્લીપર, પહેરીને ફેંકી દેવાયેલા સ્લીપર, આ દરેક વસ્તુ વી ફાઇન્ડ એવરીથિંગ ઇન અવર લેક. અમને આવી જગ્યા ઉપર આ દરેક વસ્તુ મળે છે. સમજો, ધીસ ઇઝ સો ડિસ્ટર્બિંગ because it is water and water is the basis of life. એ કહે છે કે આ બધું વસ્તુ જે છે ને એ ખરેખર બહુ ડિસ્ટર્બિંગ છે. કેમ? because it is water and water is the basis of life. આ પાણી છે અને પાણી એ બેઝિસ ઓફ લાઈફ એટલે જીવન જીવવાનો આધાર છે. આપણા બોડીની વાત કરીએ ને તો આપણા બોડીમાં પણ 70% વોટર છે. તમે વિચાર કરો, જો આપણા બોડીમાં એ 70% વોટર ન હોય ને તો તમે કોઈ કાર્ય ન કરી શકો, બરોબર? તો એની જ વાત કરે છે કે આ પાણી છે અને પાણીમાં આ બધી વસ્તુ ફેંકો છો તમે, તો એ ખરેખર ડિસ્ટર્બિંગ તો હોઈ શકે. કારણ કે આપણા ફક્ત એકલા માટે નથી, એ બીજા આ પૃથ્વી ઉપર રહેનારા બીજા જે જીવ છે ને એ બધા જીવ માટે પણ એ પાણી એટલું મહત્વનું છે. તો એ કહે છે ધીસ ઇઝ ટુ ડિસ્ટર્બિંગ. આ ખરેખર બહુ ડિસ્ટર્બ કરનારું છે, કારણ કે આ પાણી છે અને પાણી એ જીવન જીવવાનો આધાર છે. હાઉ કેન વી નોટ કેર ફોર ધીસ વોટર બોડીઝ? જો એ પ્રશ્ન મૂકે છે, એ કહે છે હાઉ કેન વી નોટ કેર. આપણે એટલા તો બધા કેટલા નિર્દય બની ગયા છે કે આપણે એક પાણીને બચાવી ન શકીએ. આ જે વોટર બોડીઝ છે, આ જળાશય છે, એને બચાવી ન શકીએ, સરોવરને બચાવી નહીં શકીએ. આપણે એટલા બધા સ્વાર્થી થઈ ગયા છે. આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. આગળ જોઈએ. વી યુઝ ધીસ ગાર્બેજ ફોર લેન્ડફિલ. પોતાનો બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપતા એ કહે છે વી યુઝ ધીસ ગાર્બેજ ફોર લેન્ડફિલ. હવે એ સરોવરમાંથી, એ તળાવમાંથી જે કચરો બહાર નીકળે છે ને એનાથી અમે શું કરીએ છીએ? લેન્ડફિલ એટલે કે જમીનનું પુરાણ કરીએ છીએ. વિથ નો ઓર મિનિમલ એક્સપોઝર ટુ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ. વિથ નો ઓર મિનિમલ, મિનિમલ એટલે ના બરાબર જ થાય, નહિવત. એક્સપોઝર ટુ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ, એક્સપોઝર એટલે બહાર કાઢવું, બરોબર? જમીનમાં બની શકે એટલો જેટલો કચરો નીકળતો હોય ને એ બધો અમે જમીનમાં દાટવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વિથ નો ઓર મિનિમલ એક્સપોઝર ટુ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ એટલે બહારના વાતાવરણ સાથે એનો સંપર્ક ન થાય એનું અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ. વી એન્શ્યોર that the lake area and water holdings are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace. We ensure એટલે ખાતરી કરવી. અમે એ ખાતરી કરીએ છીએ કે જે લેક એરિયા છે એટલે કે સરોવરની આસપાસનો એરિયા અને સરોવરનો જે એરિયા છે એ વોટર હોલ્ડિંગ આર ફ્રી ઓફ ગાર્બેજ, કે જે ગાર્બેજ રહિત એટલે કચરા રહિત હોય. તમે જુઓ આવા કચરા લોકો ફેંકે છે, જો કેટલો ખરાબ કચરો. અને આ કચરા વિશે આપણે તો માહિતગાર હોઈએ જ, આપણે પણ એ જ કામ કરીએ છીએ, અને વધારાનો કચરો સીધો બહાર જઈને નાખી દઈએ છીએ. તો એ કહે છે કે અમે એ ખાતરી કરીએ છીએ કે આ કચરા રહિત હોય સો ધેટ બર્ડ્સ, ફ્રોગ્સ એન્ડ સ્નેક કેન લીવ ઇન પીસ. પીસ એટલે શાંતિથી, જેથી કરીને ત્યાં પક્ષીઓ છે, દેડકાઓ છે, સાપ છે, આ બધા શાંતિથી પોતાનું જીવન વિતાવી શકે. આગળ જોઈએ. હાઉ મેની ડેઝ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લિયર અ લાર્જ લેક? પ્રશ્ન પૂછે છે હાઉ મેની ડેઝ, કેટલા દિવસ, ડઝ ઇટ ટેક એટલે લેવું, ટુ ક્લિયર અ લાર્જ લેક, એક મોટું સરોવર, એક મોટું તળાવ સાફ કરતા તમને કેટલા દિવસ લાગે છે? ડુ યુ યુઝ એની સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ ફોર ક્લીનિંગ એન્ડ સેફટી? સાફ સફાઈ કરવા માટે અને સેફટી એટલે સુરક્ષા માટે તમે કોઈ સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ, કોઈ ચોક્કસ સાધનનો ઉપયોગ કરો છો? આવું ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે. એટલે જવાબ આપે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ ઇટ કેન ટેક એનીવેર બિટવીન 5 days and 3 months to completely clean a lake. એ કહે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક. સાઇઝ એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે લેકની એટલે કે સરોવર, તળાવની જે સાઇઝ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કેટલો સમય લે છે? તો કે જો બીજું પણ કહે છે એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ગાર્બેજ, કચરો કેટલો છે એ પણ મહત્વનું છે. કારણ કે જો તમે એમ સમજો કે તળાવ બહુ મોટું હોય અને કચરો થોડોક જ હોય તો એ કેટલા દિવસ લે? બિટવીન 5 days એટલે 5 દિવસમાં કામ પૂરું. પણ તળાવ નાનું હોય અને કચરો ઝાઝો હોય, વધારે હોય તો એ 3 મહિના જેટલો પણ સમય લઈ શકે છે. અમે નક્કી નથી કરતા કે પહેલેથી કે 3 દિવસમાં કામ પૂરું કરી દેવાનું, 5 દિવસમાં પૂરું કરી દેવાનું.
અમે શરૂઆત કરીએ છીએ, પરંતુ પછી જેટલો કચરો અને જેટલી સાઈઝ એ મુજબ 5 દિવસથી લઈને 3 મહિના સુધી કમ્પ્લીટલી ક્લીન અ લેક એટલે આખા તળાવને સાફ કરતા અમે 5 દિવસથી લઈને 3 મહિના સુધીનો સમય લઈએ છીએ. બરોબર. વી હેવ અવર ટૂલ્સ લાઈક રેક એન્ડ સ્પેડ. બરોબર. એ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, ડુ યુ યુઝ એની સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ? તો કે સાફ સફાઈ માટે તમે કોઈ સ્પેશિયલ સાધનનો ઉપયોગ કરો છો? તો એનો જવાબ આપે છે વી હેવ અવર ટૂલ્સ લાઈક રેક એન્ડ સ્પેડ. તમે ફોટામાં જુઓ જ છો. બરોબર. આને કહેવાય સ્પેડ, પાવડો, અને રેક એટલે દાંતેડું. બરોબર. આપણે ગાર્ડનિંગમાં યુઝ કરતા હોય, બસ એ જ વસ્તુનો એ લોકો ઉપયોગ કરે છે સાફ સફાઈ માટે, તળાવની સાફ સફાઈ માટે. એ સિમ્પલ આવા 2 ટૂલનો ઉપયોગ કરે છે. આગળ જોઈએ. What kind of protective gear do you use? Can you describe the cleaning process briefly? પ્રશ્ન પૂછે છે what kind of protective gear. Protective gear એટલે સુરક્ષાનું સાધન. હવે એમને તો નહીં ઉતરી જતા હોય ને સીધા તળાવમાં, એને કંઈક તો એવા સાધન હશે ને કે જેને જરૂર પડે. બરોબર. તો એ કહે છે કે કેવા પ્રકારના સુરક્ષાના સાધનોનો તમે ઉપયોગ કરો છો. કેન યુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ક્લિનિંગ પ્રોસેસ બ્રીફલી? તમે જે રીતે સાફ સફાઈ કરો છો એની પ્રોસેસ જરા બ્રીફલી એટલે કે ટૂંકમાં સમજાવશો? એટલે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ જવાબ આપે છે વી વિયર નોઝ માસ્ક, સેનિટરી ગ્લોવ્સ એન્ડ કેરી રેક્સ એન્ડ સ્પેડ વિથ વિચ વી કલેક્ટ ધ ગાર્બેજ એન્ડ ડમ્પ ઇટ ઇનટુ કલેક્શન બકેટ વિચ આર ટેકન ટુ ધ ગાર્બેજ ટ્રક. જોજો આખી ક્લિનિંગ પ્રોસેસને એકદમ ટૂંકમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વી વિયર નોઝ માસ્ક. નોઝ માસ્ક આપણે પહેરીએ ને, અને કોરોના દરમિયાન આપણને ખબર પડી ગઈ હશે કે માસ્ક કોને કહેવાય. ત્યાં સુધી કોઈ માસ્ક જોયા નહીં હોય, અને જોયા હશે તો ક્યારેય કોઈ કે પહેરવાની તસ્દી નહીં લીધેલી હોય. બરોબર. પરંતુ આવા પ્રકારના માસ્ક, જો અહીંયા તમે જોવો છો ને, આ જે પ્રકારનું માસ્ક છે ને, જેમાં એર ટાઇટ માસ્ક આવે, જ્યાં હવા એકદમ ક્લીન હવા જ અહીંયાથી અંદર જઈ શકે, અધરવાઇઝ બીજી કોઈ હવા જાય નહીં, એવા માસ્ક પહેરે છે. સેનિટરી ગ્લોવ્સ. સેનિટરી ગ્લોવ્સ તમે અહીંયા જુઓ છો, જો આવા પ્રકારના મોજા એ લોકો પહેરે છે. બરોબર. એન્ડ કેરી રેક્સ એન્ડ સ્પેડ. પાવડો અને દાંતેડી લઈને વિથ વિચ વી કલેક્ટ ધ ગાર્બેજ. અને આમ અમે માસ્ક પહેરીએ, હાથમાં ગ્લોવ્સ પહેરીને હાથમાં એ દાંતેડું લઈ અને અમે અંદર જઈએ છીએ, તળાવમાં જઈએ છીએ, અને એના દ્વારા અમે કચરો સાફ કરીએ છીએ. એન્ડ ડમ્પ ઇટ ઇનટુ કલેક્શન બકેટ. કલેક્શન બકેટ એટલે શું? તો કે આપણે જેમાં કચરો નાખીએ ને એ કચરા પેટી, એ કચરા પેટીમાં આ બધું અમે ઠાલવીએ છીએ. ડમ્પ એટલે શું? ઠાલવવું. વિચ આર ટેકન ટુ ધ ગાર્બેજ ટ્રક. અને એ જે કચરા પેટી છે ને, એ કચરા પેટી ક્યાં ઠાલવવામાં આવે છે? તો કે ગાર્બેજ ટ્રક. એક આખી ટ્રક હોય કચરો ભરેલી, એમાં જઈને ઠાલવી આવીએ છીએ. વી ઓલ્સો યુઝ હેવી મશીનરી લાઈક અર્થ મૂવર્સ એન્ડ પોકલેન ટુ ડિસિલ્ટ ધ લેક એન્ડ ક્લિયર ધ વીડ્સ એન્ડ શ્રબ ધેટ આર હાર્મફુલ. હવે જ્યારે તળાવમાં જાય છે ત્યારે તળાવમાં ઘણી બધી એવી વનસ્પતિઓ હોય કે જે નકામી હોય. જો નકામા છોડ છે ને, શ્રબ, અને નીંદણ જેને આપણે કહીએ વીડ્સ એટલે શું? તો કે નીંદણ જેવી જમીન ઉપર આપણને નકામા છોડ મળે ને, એવા તળાવમાં પણ હોય. તો એ કહે છે વી યુઝ હેવી મશીનરી. અમે ક્યારેક ક્યારેક હેવી મશીનરીનો ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ. કેવી હેવી મશીનરી? તો કે લાઈક અર્થ મૂવર્સ એન્ડ પોકલેન. આ અર્થ મૂવર્સ અને પોકલેન આપણે આગળ જોઈએ છે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ટુ ડિસિલ્ટ ધ લેક. ડિસિલ્ટ એટલે જે કાદવ હોય ને, એ કાદવને બહાર કાઢવો પડે. બરોબર. તો એ કાદવની વાત કરે છે. એન્ડ ક્લિયર ધ વીડ્સ. અને જે નકામા છોડ છે, એ નકામા પદાર્થ છે, એ નીંદણ છે, આ બધાને કાઢવા માટે અમે આવા હેવી મશીનરીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ કેવી હેવી મશીનરી? તો જુઓ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આવી હેવી મશીનરી. બરોબર. હવે પોકલેન કોને કહેવાય? તો જો આને પોકલેન કહેવાય. આ જે છે ને, આમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ ને તો એમ તો તમને લાગે જેસીબી જ છે, હે ને? પણ જેસીબી કેવા પ્રકારનું છે? જેસીબી ને આવા મોટા ટાયર આવે. તમે અહીંયા જુઓ, અહીંયા જોઈ શકશો. બરોબર. આના ટાયર કેવા છે? જો આટલા મોટા મોટા જાડા ટાયર છે. આ તો કચરો ભેગો કરવા માટે છે. બરોબર. પણ જેસીબી તમે ધ્યાનથી જુઓ ને તો આગળનું ટાયર નાનું આવે ને પાછળનું ટાયર બહુ મોટું આવે. બરોબર. હવે આ તળાવમાં ના ઉતરી શકે, આ જમીન ઉપર કાર્ય કરી શકે. બરોબર. તળાવમાં કોને ઉતારવામાં આવે? તો કે પોકલેનને ઉતારવામાં આવે. એ પોકલેનને તમે જુઓ, ચેન છે. બરોબર. આ જે ચેન છે ને, એ ચેનનો ઉપયોગ થાય તળાવમાં આરામથી ઉતરવા માટે અને ત્યાંથી બહાર કાઢવા માટે. અને આ જે છે, આનાથી એ લોકો બધો કચરો સાફ કરતા હોય. બરોબર. તો ચાલો આગળ વધીએ.
What in your opinion can children and young adults do for the environment? What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? આગળનો પ્રશ્ન પૂછતા કે છે what in your opinion, તમારા મત પ્રમાણે can children and young adults, બાળકો અને યુવાનો, young adults યુવાનો, એવું તો શું કરી શકે છે કે જેથી કરીને એ એન્વાયરમેન્ટને બચાવી શકે? એટલે કે તમારા મત પ્રમાણે બાળકોએ શું કરવું જોઈએ, યુવાનોએ શું કરવું જોઈએ પર્યાવરણને બચાવવા માટે? What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? પર્યાવરણને બચાવવા માટે અમારી એક નાનકડી એવી શરૂઆત જો અમારે કરવી હોય તો એ નાનકડી એવી શરૂઆત અમે કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ? એનો સરસ મજાનો જવાબ આપે છે અરુણ. ફર્સ્ટલી વી શુડ ઓલ સ્ટોપ થ્રોઈંગ ટ્રેશ આઉટસાઇડ અવર હોમ. સૌથી પહેલા તો તમારે એક કામ કરવાનું છે. ફર્સ્ટલી એટલે કે સૌથી પહેલા વી શુડ સ્ટોપ, શું કરવાનું છે? થ્રોઈંગ ટ્રેશ. ટ્રેશ એટલે પણ શું? કચરો. આપણે આપણા ઘરની બહાર કચરો નાખવાનું બંધ કરી દેવાનું છે, આઉટસાઇડ અવર હોમ. નેક્સ્ટ વી શુડ રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રેશ વી જનરેટ. બીજું જો કોઈ કામ કરવું હોય તો એ કામ કરવાનું છે કે આપણે જે ઘરમાં કચરો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ને એ ઓછો ઉત્પન્ન થાય ને એવું કંઈક કરવાનું છે. એટલે જેથી કરીને તમે જેટલું જમવાનું બનાવો ને એટલું જમવાનું તમને થઈ રહેવું જોઈએ, વધારાનો બગાડ થવો જોઈએ નહીં, એ વાત કરે છે. પછી કહે છે સ્ટ્રો, ટીશ્યુ, રેપર, બેટરી, ફાસ્ટ ફૂડ જંક, ઓલ ધીસ એન્ડ અપ ઇન લેક્સ એન્ડ ધે કમ ફ્રોમ અવર હોમ. અને આપણને ખુદને ખ્યાલ છે કે કોફી પીધી, સ્ટ્રો કાઢીને ફેંકી દીધી, હે ને? ટીશ્યુ પેપર જેનો ઉપયોગ કરીને આપણે ફેંકી જ દઈએ છીએ. રેપર્સ, ચોકલેટના કાગળની વાત કરે છે. બેટરી, આ કઈ બેટરી? તો કે ઘડિયાળનો સેલ આવે ને એ ઘડિયાળના સેલની વાત કરે છે. એ નાનકડું ઘડિયાળ હોય તો રાઉન્ડ સેલ આવે અને આપણું દિવાલ ઘડિયાળ હોય તો એમાં એકદમ નાનકડો આમ તો સેલ આવે. તમે ક્યારે એનો ઉપયોગ કર્યો? ઘડિયાળ બંધ થાય એટલે સેલ બદલો અને જૂનો સેલ આપણે ફેંકી દઈએ, હે ને? તો એ બેટરીની વાત કરે છે. ફાસ્ટ ફૂડ જંક, ફાસ્ટ ફૂડ, બર્ગર, પીઝા, તો કે એ તો આપણે ક્યારેય અધૂરું છોડતા જ નહીં મળે, હે ને? પણ ક્યારેક ક્યારેક એ પણ અધૂરું છૂટી ગયું હોય તો આ બધું આપણે ફેંકી દઈએ છીએ. ઓલ ધીસ એન્ડ અપ ઇન લેક્સ. અને ધીરે ધીરે આ દરેક વસ્તુ ક્યાં આવે છે? તળાવમાં આવે છે, નદીમાં આવે છે. એન્ડ ધે કમ ફ્રોમ અવર હોમ. અને આ બીજે ક્યાંયથી નહીં પણ આપણા ઘરેથી જ આવે છે. એટલા માટે એ કહે છે આગળ જો, if we can reduce the garbage at home and if we can dispose all garbage safely, that itself is a great deal. એ શું કહે છે? if we reduce એટલે શું? ઘટાડો. the garbage at home, જો આપણે એ જે ગાર્બેજ, જે કચરો છે એને આપણા ઘર પર જ ઘટાડી દઈએ તો. and if we can dispose એટલે એનો નિકાલ કરવો. dispose એટલે શું? નિકાલ કરવો. all the garbage safely, અને એ કચરાને આપણે સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરી દઈએ ને, that itself is a great deal. બસ આટલું તમે કરો ને તો પણ બહુ છે. કચરો ઓછો ઉત્પન્ન થાય અને જેટલો ઉત્પન્ન થાય છે એનો સુરક્ષિત રીતે તમે જ નિકાલ કરી દો ને એ જ વધારે સુનિશ્ચિત છે. એવરી સ્ટુડન્ટ ઇઝ વેલકમ ટુ વોલેન્ટિયર વિથ અસ ઇન હેલ્પિંગ ધ એન્વાયરમેન્ટ. બીજો પ્રશ્ન કર્યો હતો ને કે જે બાળકો છે એમને નાનકડી એવી શરૂઆત કરવી હોય તો એ કઈ થાય? તો એ કહે છે એવરી સ્ટુડન્ટ ઇઝ વેલકમ ટુ વોલેન્ટિયર વિથ અસ. જો એ શરૂઆતમાં આપણને કહી જ દે છે કે દરેક બાળક એક વોલેન્ટિયર તરીકે અમારી સાથે જોડાવા માંગતો હોય તો અમે એનું સ્વાગત કરીએ છીએ, બરોબર? વોલેન્ટિયર તરીકે. ફરી વાર કહું છું, પૈસા મળતા નથી, ખાલી સેવા આપવાની છે. તો એવો દરેક બાળક કે જેને સેવા આપવી છે પર્યાવરણ માટે, એવા દરેક બાળકનું અમે શું કરીએ છીએ? વેલકમ કરીએ છીએ, બરોબર? આ તમે જુઓ છો સરકાર દ્વારા આવા અલગ અલગ ડસ્ટબિનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, બરોબર? જ્યાં સૂકો કચરો છે, ભીનો કચરો છે. હવે તમને કદાચ બે જ ડસ્ટબિન વિશે ખ્યાલ હશે, હે ને? અહીંયા જો એક ડસ્ટબિન છે જેમાં ઓર્ગેનિક કચરો નાખી શકાય, એક છે જેમાં ગ્લાસ, કાચના ટુકડા નાખી શકાય, બરોબર? ઈ વેસ્ટ એટલે જે વધારાનો કચરો હોય ને એ બધો કચરો તમે અહીંયા નાખી શકો. પ્લાસ્ટિકની બોટલ એ આમાં અલગથી નાખી શકાય, બરોબર? આવી 4 અલગ અલગ કલરની ડસ્ટબિન સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે, જેનો ઉપયોગ આપણે બહુ રેર કેસમાં કરતા હોઈશું, હે ને? તો આવા અલગ પ્રકારનો કચરાને અલગ અલગ જગ્યા પર નાખવાનું રાખીએ ને તો વધારે સારું, બરોબર? ચાલો આગળ જોઈએ. હાઉ મચ ટાઈમ ડુ સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન નીડ ટુ ડિવોટ ઇન સે અ વીક ફોર એન એન્વાયરમેન્ટલ કોઝ? ઇન્ટરવ્યુઅર સરસ મજાનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન એટલે કે સ્કૂલે જતા બાળકોએ જો પર્યાવરણ માટે પોતાનો સમય આપવો હોય
તો એ કેટલો સમય આપી શકે? ડિવોટ એટલે ફાળવવું. કેટલો સમય ફાળવી શકે? તેનો જવાબ આપે છે જો 4 hours a weekend. સરસ મજાનો જવાબ છે 4 hours a weekend. વીક એન્ડ એટલે ખબર પડી જ જાય કે વીકના અંતે એટલે શનિ અને રવિએ બરોબર કેટલા કલાક? ફક્ત 4 કલાક આપવાના છે. એ પણ કયા? that is 2 hours on Sunday and 2 hours on Saturday. 2 કલાક શનિવારે આપો, 2 કલાક રવિવારે આપો. that બહુ છે એટલું. 4 કલાક તમે આપો પર્યાવરણ માટે, that is enough. This small beginning is more than enough to ensure larger participation later. અત્યારે સ્કૂલમાં છો, સાથે સાથે સ્કૂલનું ભણવાનું છે, તો અત્યારે થોડો સમય આપો. This small beginning, આ એક નાનકડી શરૂઆત એ આગળ જઈને more enough to ensure larger participation એટલે જેમ જેમ તમે કોલેજમાં આવશો ને એટલે તમારી પાસે સમય વધશે અને એ સમય તમે અહીંયા પર્યાવરણ માટે આગળ જઈને આપી શકો છો. બરાબર, આવો જવાબ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ આપે છે. આગળ જોઈએ, લગભગ છેલ્લો પ્રશ્ન છે. હાઉ કેન સ્ટુડન્ટ એન્ડ સ્કૂલ જોઈન યોર ફેટર્નિટી? હાઉ કેન સ્ટુડન્ટ એટલે કે સ્કૂલના બાળકો અને આખી સ્કૂલ એને જો તમારી ફેટર્નિટી એટલે શું? તમારા સંઘમાં જોડાવવું હોય તો એ કઈ રીતે જોડાઈ શકે છે? ડુ યુ હેવ એની પ્રોગ્રામ્સ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર વર્ક ટુ ધેમ? તમારી પાસે એવો કોઈ પ્રોગ્રામ છે કે જેથી કરીને તમે ત્યાં જઈ અને તમારા કાર્યને એ લોકોને બતાવી શકો? જવાબ આપે છે યસ, વી ઓફર ફેલોશિપ ટુ ઇન્ટરેસ્ટેડ સ્ટુડન્ટ. એ કહે છે કે હા, અમારી પાસે એવા પ્રોગ્રામ છે અને અમે એમને શું ઓફર કરીએ છીએ? ફેલોશિપ એટલે કે ભાગીદારી ઓફર કરીએ છીએ. બરોબર, એવા બાળકો કે જે આમાં રસ ધરાવતા હોય. દરેક બાળકની અહીંયા કોઈ જરૂર નથી. જેને પર્યાવરણમાં રસ છે એવા બાળકોને અમે શું આપીએ છીએ? ભાગીદારી આપીએ છીએ. અવર પ્રોગ્રામ લુક્સ એટ યંગ એનિમલ લવર. જો એ કહે છે એમની પાસે એવો પ્રોગ્રામ છે, જે પ્રોગ્રામમાં કોની જરૂર છે? તો કે યંગ એનિમલ લવર, કે જે એવો યુવાન બાળક હોય કે જેને પ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રેમ હોય. યંગ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર, વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફીનો જેને શોખ હોય, પેલું એમને એમ સેલ્ફી આમ કરીને જે સેલ્ફી પાડતા હોય ને એની કોઈ જરૂર નથી. એવા બાળકો કે જે ખરેખર એકચ્યુઅલમાં જંગલમાં જતા હોય ને ત્યારે એમને વૃક્ષોનો, પક્ષીઓનો, પ્રાણીઓનો એવા ફોટા પાડવાના શોખ હોય, એવા વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરની જરૂર છે. ફિલ્મ મેકર્સ, જેને પિક્ચર બનાવવાનો શોખ છે, ડિરેક્ટર બનવાનો શોખ છે, એવા લોકોની. થિયેટર આર્ટિસ્ટ. જો થિયેટર આર્ટિસ્ટ એટલે કોણ? તમે જે પડદા ઉપર જુઓ છો એ મલ્ટીપ્લેક્સના પડદા ઉપર જે વ્યક્તિઓ છે એને થિયેટર આર્ટિસ્ટ ન કહેવાય. એવા વ્યક્તિઓ કે જે લાઈવ પરફોર્મ કરતા હોય, હે ને? તમે ક્યારેક કોઈક હોલમાં જઈને ડ્રામા જોવા ગયા હોય, નાટક જોવા ગયા હોય, જ્યાં લાઈવ પરફોર્મન્સ આપતા હોય, તો એવા લોકોની અમારે જરૂર છે. એન્ડ સાયન્ટિફિક રિસર્ચર્સ, જેને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કંઈક સંશોધન કરવું છે, એવી પ્રબળ ઈચ્છા છે, એવા બધા લોકોને અમે અમારો પ્રોગ્રામ ઓફર કરીએ છીએ. વી ગીવ ધેમ ટ્રેનિંગ ઇન ધીઝ એરિયાઝ એન્ડ ગેટ ધેમ એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વડ ઇન ઓલ અવર વર્ક. એ કહે છે કે જે વ્યક્તિને જે ક્ષેત્રમાં રસ છે એ ક્ષેત્રમાં અમે એમને શું આપીએ છીએ? ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. એન્ડ ધેન ગેટ એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વડ ઇન અવર વર્ક. અને ત્યારબાદ અમે એમના એકચ્યુઅલ જે કાર્ય છે ને, જે જગ્યા ઉપર અમે કાર્ય કરીએ છીએ ને એ જગ્યા ઉપર અમે એમને લઈ જઈએ છીએ. અવર યંગેસ્ટ વોલેન્ટિયર ઇઝ ઇન ક્લાસ 3. એટલે સૌથી નાનામાં નાનો યંગેસ્ટ એટલે શું? સૌથી નાનામાં નાનો વોલેન્ટિયર એ અમારી પાસે આજે 3જા ધોરણમાં ભણે છે. 3જા ધોરણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, જસ્ટ ઇમેજિન કરો, હે ને? બાળક હજુ એમ જીવન જીવવાની હજુ શરૂઆત જેને કરેલી છે, એવો બાળક પણ છે કે જે બાળક એ પર્યાવરણના કામમાં આમની સાથે અત્યારથી જોડાયેલો છે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે કે ભારત દેશમાં પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું એ ખરેખર આપણે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ પાસેથી શીખવાનું હોય, હે ને? આ તો એક વ્યક્તિ છે, એક જરિયો છે આપણી માટે કે જે પર્યાવરણનું કામ કરે છે. તો આજથી આપણે પણ એવું કંઈક કરવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે પણ પર્યાવરણને બચાવી શકીએ. બરોબર ને? બસ, તો જો આજ હતો આપણો યુનિટ, જેનું નામ હતું એન ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. બરોબર, હવે આ યુનિટ તમને કેવો લાગ્યો એ નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને મને જણાવો. બરોબર, અને આવા જ 10મા ધોરણના, 11મા ધોરણના, 12મા ધોરણના આવા સરસ મજાના નવા વિડીયોઝ જોવા માટે અત્યારે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવનારા દરેકે દરેક વિડીયો તમારા સુધી સરળતાથી પહોંચી જાય. બરોબર, તો ચાલો ફરીથી મળીશું એક સરસ મજાના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.